लरै दीन के हित। बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह। नैचल चौर नानक दास ने दास तुद आगे बिनवता। तेरा जी तेरा नाम सत्य श्लोक पवन गुरु पाणी पिता। माता तरत महत दिवस रात तोय दाई दाया खेलै सकल। चंगियाइयां बुराइयां बाजे धर्म दूर। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मुसक्कत नाल। नानक ते मुखी उजले केटी सुखी नाथ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। करके हटे हो सो मैं हुण बेनती करा सिख संगतां नूं जिथे तक आवाज पहुंच रही है भी भाई पंडाल विच आके सजन की किरपालता करो। क्योंकि जथियां तो बाद ये स्टेज शुरू हो जानी है। सो संगत ने भाई जेड़े दूर तो आए हैं पहला प्रशादा छक लो। फिर स्टेज दे विच आके गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करके गुरबाणी दियां ते सिख राज दियां विचारा सरवण करो। सो जो अज दे महान पावन दिहाड़िया शहीद भाई बलविंदर सिंह जी जटाणा साहब, शहीद भाई चरणजीत सिंह चन्ना साहिब जी दे याद नूं सिंह शहीदां नूं समर्पित है। उन्हां दे साथियां नूं भी ये समागम समर्पित किया गया है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वल्लों। सो मैं हुण बेनती करदा ज्ञानी सरवण सिंह जी भट्टी उन्होंने बेनती करदा कि उस स्टेज पर आके गुरमत की कविता सुना के संगतां नूं निहाल करन। सो अगला जथा भी तैयार रहे, स्टेज दे नेड़े आ जावे। सो संगतां नूं बेनती भी भाई जल्दी तो जल्दी पंडालां विच आके सजो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पंडालां विच विराजमान हो चुके ने और कुछ ही समय दे विच पार्टी दी हाई कमांड ने भी आके संगत दे दर्शन करने ने ते पार्टी दे प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब वो भी पहुंचण वाले ने। सो भाई पंडाल दे विच आके गुरबाणी दियां विचारां सरवण करन दी किरपालता करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कौम दिया पंथ दिया शख्सियतां ने पहुंचना, सब नूं समा देना मेरी ड्यूटी है। सो इस करके समय नूं ध्यान विच रख देंगे। 10 मिनट तुहानूं स्टेज वालों दिते जांदे ने। सो अपनी 10 मिनट दे विच कविता संगतां नूं सरवण कराओ। ज्ञानी सरवण सिंह जी भट्टी चमकौर साहब वाला जथा आ
ਗਿਆਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो लड़ाई दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबू न छाड़े खेत कबहू न छाड़े खेत जुगो जुग अटल जबरदस्त छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी निੱਗੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਜੀਵੜੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। आओ सब तो पहला साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी बख्शिश की गुरपत की सांझ पाओ, दिओ प्यार का सबूत लवाओ, हाजरियां दुनिया के कोने कोने तो दूर दराडे तो आया। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि समा सीमित सी, थोड़े समय दे विच बहुत कुछ कहने की कोशिश करना। दुनिया दे विच अबदाली वर्गे आए, दुनिया विच नादर वर्गे आए, उन्होंने सिखां दा खोरा कौम मटाउण दी कोशिश की। तकरिया खान वर्गे आए, इन्होंने सिंघां दे सिरां दे मुंड पाए, पर उन्होंने कोलों ये सिंह मुकाए नहीं मुक्के। उन्होंने बड़ा जोर ला के देखिया मनु साडी दातरी, असी मनु दे सोए, ज्यों ज्यों मनु वंडदा असी दूने छुड़ाए हुए। आओ सिख कौम नूं विखाउण दी कोशिश की गई, सिखां नूं खत्म करने की कोशिश की गई, पर ओ असफल रहे। आओ कुछ लेना कविता दी इदां श्रवण करो। हो कोई कौम मका नहीं सकती सिंह सरदारां नूं, 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 कोई कौम मका नहीं सकती सिंह सरदारां नूं। ओ सच दा पैरा दे बड़ा बालिया फौज अकाली जी, सच दा पैरा दे बड़ा वाली फौज अकाली जी। भारत विचों होके नादर ते अबदाली जी, भारत विचों होके नादर ते अबदाली जी। गुरु अपना मन दे ताई है हथियारां नूं, ताई है हथियारां नूं। कोई कौम मका नहीं सकदी सिंह सरदारां नूं, कोई कौम मका नहीं सकदी सिंह सरदारां नूं। धर्म बचाउंदे मजलूमां दी राखी करदे ने, धर्म बचाउंदे मजलूमां दी राखी करदे ने। बिन दुखियां तो सागर दे विच एही तरदे ने, सागर विचों फिर भी तरदे ने। धरत आकाश पताल ते लभदे सिंह गदारां नूं, कहंदे सिंह गदारां नूं। कोई कौम मका नहीं सकदी सिंह सरदारां नूं, कोई कौम मका नहीं सकदी सिंह सरदारां नूं। मुੱਲ सिरां दे पैंदे आए वीर जुझारां दे, सिरां दे पैंदे आए वीर जुझारां दे। सिक्की दे आशिक मोड़े मूंह सरकारां दे, सिक्की दे आशिक मूंह मोड़े सरकारां दे। नींद कदे ना आई साडी ऐ तलवारां नूं, साडी ऐ तलवारां नूं। कोई कौम मका नहीं सकदी सिंह सरदारां नूं, कोई कौम मका नहीं सकदी सिंह सरदारां
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ
ਨਵਾਜ ਦਿਓ। ਛੱਪੜਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਗਲਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ। ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਡੱਗ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਖੋਪਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਈਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਜ਼ਕ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਜ਼ਕ ਦੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਜ਼ਕ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਬਤਵਾਰਾ ਲਾਉਣਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਬਤਵਾਰਾ ਲਾਉਣਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਮੁਰੀਦ ਕਿੰਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕੌਮ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਜਨਮਦੀ ਏ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਕਰਦੀ ਦਰਦਮਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਭੋਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇਹ ਉਹ ਗੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ। 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਲੰਦੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ, ਸਰੰਗੀ ਵਾਦੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਇੱਕੋ ਵੇਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਦਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਲਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਂ 1-2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਨ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 11:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ और श्रोमणी शहीद सरदार भारत सिंह जी पंजोला उस स्टेज पे सुभायमान हो गया। समुचे जथा उन्होंने सेवा निभानी है। मैं धन्यवाद करदा सत्कारयोग मास्टर करनैल सिंह जी नारी के ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੋਗਾ ਟੱਪਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਕਾਰ तेजिंदर सिंह जी दियोल जो फिरोजपुर तो चल के आ वेखो इस इलाके तो कई सज्जन नहीं आए होंगे, फिरोजपुर तो चल के इस समागम की शान बढ़ाने वास्ते सरदार बलविंदर सिंह जी जटाना, चरणजीत सिंह जी चन्ना उन्होंने शहीदों को नतमस्तक होने वास्ते पहुंचे ने। बहुत सारा मान उन्होंने वालों भी किया गया, समूची पार्टी वालों मान आया। सरदार इंद्रजीत सिंह जी कुंबड़ा, बापू अजमेर सिंह जी कुंबड़ा उन्होंने भतीजा साहबान मेरे वीर मान कर गए ने, उन्होंने भी धन्यवाद कर रहे। हाँ, दलजीत सिंह जी कुंबड़ा, सत्कारयोग तेजिंदर सिंह जी दियोल, धन्यवाद है सत्कारयोग साध संगत जीओ, गुरिंदर सिंह जी नारिके साहब,
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਾਇਆ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਈਏ। ਆ ਨਗਰ ਜਟਾਣਾ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਇੱਥੇ 10 ਜੁਲਾਈ 1963 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾਦੀ ਦਵਾਰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਜਟਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਹੇਗਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਾਸ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਦਿਆਲੇ ਦੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੰਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਲੀ ਟਿਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗਾਂ ਤਾਈ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਲਦੀ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭੰਬਟਾ ਨੂੰ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਉਣ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲੜ ਮੌਤ ਦਾ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਤਨ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰੋ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਢਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ SYL ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮਰਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਪੁਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਠਣਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣੇ ਨਹਿਰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ। ਬਸ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਦੀ ਅਗੀਠੀ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਰਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੁੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਬਖਾਈ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਦਲੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸਮਾ ਪਈ ਬਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਵੇਖੀ ਬੱਚਿਆ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵੀ ਪੜਦੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਪਰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਚੁੰਗੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਤਾਈਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਬੱਚਿਆ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵੀ ਪੜਦੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਪਰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਵੱਖਾ ਕਮੋੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੁਗਦਾਰ ਜਮਾਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਜਵਾਨਾ ਜੋ ਅਣਖਲੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਣਖਲੀ ਮਰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਨੇ ਸੂਰੇ ਨਾ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਧਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਅਣਖਲੀ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੂਰੇ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਧਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੰਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਲੂ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਉਲਕੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉ ਜਮਾਨਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ
ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੂਖ ਹੈ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਾਂਗੂ। ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਉਧਰ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਟੱਪਰੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂਆ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਤਲੌਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਗੀ ਮਾਨਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜੋ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮਾਝੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हो उनका दिलशाद करना। इबादत खुदा की और पूजा यही है, जो बर्बाद हो उनको आबाद करना। बस उन्होंने वीरां दे हंझू पूंजण दा यतन करिए। वैसे सारा हॉलीवुड, सारा बॉलीवुड, NRI वीर उन्होंने हक च खड़ो गए ने। और ये सरकारां दिल्ली सेंटर दे सरकार दे उत्ते, पंजाब दी सरकार दे उत्ते मूंह दे उत्ते चपेड़ मार रहे ने कि असी इन्ने पिंड गोद ले ले ने, असी उन्हां दी मदद करांगे। एक ट्रिब्यूट होएगा, श्रद्धांजलि होएगी बलविंदर सिंह जटाणा नूं, चरणजीत सिंह चन्ना नूं। आखिर मैं सत्कारयोग इस पार्टी दे बोर्ड, बाबा बोर्ड सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, जेड़े अडिग अडोल इको जगह खड़ोते ने, समय नूं वेख के बदले नहीं। और असी उन्हां दी चढ़दी कला लई भी कामना करते हैं। भुला चुका दी खिमा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा कोटान कोट धन्नवाद, संगत दा धन्नवाद। मैनेजर मेरे वीर गुरमुख सिंह जी ढोलेवाल, उन्हां दा खजांची नरिंदर सिंह जी, उन्हां दा धन्नवाद। समुची टीम दा, शक्ति साउंड दा धन्नवाद। सारी संगत भैणां वीरां दा आउण वाले जथे नूं दिओ सन्मान। तुहाडा अजीज तान भाई हरजीत सिंह जी स्टेज सकत्तर अगला प्रोग्राम सुनान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਨ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜੋ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਧਰ ਸੱਜ ਜਾਣ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਡੋਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ
ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ 12:20 ਤੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। बस एक हिंद में तीर्थ बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे कटाए बाप ने जहां बच्चे खुदा के लिए चमक है चमकार तेरे ज़रे चमक है मेहर की चमकार तेरे ज़रे में जहां से बन के सितारे गए क्षमा के लिए जहां से बन के सितारे गए क्षमा के लिए आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज जियो। जपड़ा जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। पंजवें गुरां दी कुर्बानी धन पंजवें गुरां दी कुर्बानी जो सिखी ताई जाग ला गई ऐसी कौम नू अनोखी झाड़ी रंगना शहीदियां दी जाच आ गई शहीदियां दी जाच आ गई।
शहीदियां दी जांच आ गई शहीदियां दी जांच आ गई। शहीदी पा गई ऐसी कौम नू अनोखी जड़ी रंगना शहीदियां दी जांच आ गई शहीदियां दी जांच आ गई। फर्ज निभा गई ऐसी कौम नू अनोखी चाड़ी रंगना शहीदियां दी जांच आ गई शहीदियां दी जांच आ गई शहीदियां दी जांच आ गई। वाहिगुरू जी वाहिगुरू जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बहुत निगमान रही प्यारी साध संगत जी। आओ आप सब तो पहला धन धन गुरु दशमेश पिता पुत्रां दे दानी जिन्हां ने साडी खातर अपना आप वारिया परिवार वारिया चार जिगर दे टुकड़े वारे। किसी कवि ने आख्या कहंदे फुल्लां ते तां हर कोई सौंदा है कंडियां ते सोना औखा है कलगी वाले ने तां पुत चार वार ते पुत एक मरोना औखा है। आओ कलगीधर पातशाह दी बख्शी हुई फतेह अपनी रसना पवित्र करिए लवाओ हाजरी गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की ते
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਾਂਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। SYL ਨਹਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਜਾਂ 92 ਦਾ ਦੇਖਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਂ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਭੈਣਾ ਧੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੋਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿਕਰੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਲਾ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉੱਪਰ 26 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਸਿਕਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਕਰੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਥੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਸਿਕਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਸਾ ਢਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਿਕਰੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਿਕਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਸੋਲਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਕਰੀ ਮੈਂ ਜਟਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਕਰੀ ਮੈਂ ਜਟਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਕਰੀ ਮੈਂ ਜਟਾਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋ 23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 26 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ 26 ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਭੋਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹ ਦੀ ਕੇਤਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੋਲਿਆ ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਰੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸਿਕਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭੋਲੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 36 ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿੱਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ SYL ਨਹਿਰ ਲੱਗਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੇਜ਼ਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲੈ SYL ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਸ ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਿਕਰੀ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਏ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਕਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਕਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹਿਰ ਬਣੂਗੀ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਕਰੀ ਨਹਿਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਬਣੂਗੀ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ
ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੱਥ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ 47 ਚੰਨੇ ਵੀਰਿਆ ਹੋ ਤੇ ਮਾਹੇ ਦੀ ਜਨੇਰ ਕੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਪੱਗ ਵੱਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲਾ, ਉਹ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 100% ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ 7 ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਨਕਲੀ ਨਿਹੰਗ ਪੁੱਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੂਆ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਦਾ ਭਰਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਚੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੰਢਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੀ ਸੋਈ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿੱਕਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਿਕਰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ 17 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲੇ ਵਿਖੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਧੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਧੀ ਦਾ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਤਾਵਲਾ, ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ ਜੀ ਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੀਟੂ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਰੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਪਿੰਡ ਪੰਜੋਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾ, ਸਪੁੱਤਰੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਪਾਣਾ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਦੋੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਰੱਖਣ, ਸਟੇਜ ਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟਿਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਰਤਨਗੜ੍ਹ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਗਏ। ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ 90 ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 90 ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਦੋਂ 17 ਲੱਖ 15 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 17 ਲੱਖ 'ਚ, ਤੇ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਏ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਗਜੀਤ ਪੁੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਬਾਬੂ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ BSF ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬਾਬੂ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BSF ਦੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਨੀ ਫੁੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਟਾਣੇ ਤੋਂ ਲਏ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਦੇ ਝੱਲੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਬੈਠੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਸਦਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ CS ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ DSP ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹਨੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਂਭੋ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿਮਰਤ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਧਰਤ ਮਹੱਦ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ 8000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਰਸਵਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਨ ਤੇ ਕੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰੇਤ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਿਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੱਛੀਆਂ, ਜਲ ਤੋਰੀ ਜੀ, ਬੂਟੀਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰੇ ਹੰਝੂ ਵਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ RLC ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਨਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਜਾਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਨਿਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਹਵਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੂਣ ਵਰਗਾ ਰੇਤ ਵੱਜਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਸੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਟਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਪ ਨੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕ ਸੀਗੀ, ਤਲਾਬ ਸੀਗਾ ਚੀਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਚੈਡ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸੀਗੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਭਰ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਬਰਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ BJP ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਉਸੂਲ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜੰਗ ਲਵਾਤੀ, 24 ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ
ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤਣਾਅ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਆਸਿਫ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਈਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਭਰਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਆਬ ਇੱਕ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇੰਟਰ ਬੇਸਨ ਯਮੁਨਾ ਤੇ ਇੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਉਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੇ SYL ਨਜਿੱਠੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਵੀ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਿਰੇ ਤਾਈਂ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਛੱਡਤਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੰਨ ਸਾਡੇ ਤੋੜਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਦ ਧੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਤੋਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਫਾਇਦੇ ਦੇਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੂਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, 9 ਥਾਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਾ ਕੱਲ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਪੱਠੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘੱਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹੀ ਲੰਘੂਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਝਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹ? ਜੋ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕਨਾਲ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਰਮਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ এনवायरमेंटल ਇੰਪੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ
ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵੀ ਕਨਾਲ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰ ਬੇਸਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਲੇ ਹੈ। ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ, ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਧੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2027 ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਖ, ਜਾਨਵਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੈਨਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਗਿਆ ਰੋਪੜ, ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਤਬਾਹੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਬੇਸਨ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰਾਵੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਯਮੁਨਾ 'ਚ ਰਲਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2027 ਚ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ 40 ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ 2027 ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਟਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਰੋਪੜ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜਟਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਮੈਂਬਰ PSC ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੋੜ PSC ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਪਰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੜਵਾਲ, ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ। ਸਮੂਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਏ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਵਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੰਥ ਕੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਆਪਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਰ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪੁੱਛੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਜੀਅ ਵਾਰੇ ਆ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਕਾਜ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚੌਕ ਹਨੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ
ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IPS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾ ਵੀ ਵਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲਬਲੇ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੂਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਆ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਆਪਣਾ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨਾਲ, ਫੂਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣਾ ਲਾਜ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਕਣ ਉਹਦੀਆਂ ਖਿੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ, ਟੈਂਪੂ ਭਰੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਨ ਲਾਉਣਾ ਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸਾਨ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਆ। ਡਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੂਆ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰੂੰਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਆ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਲੈ ਜਾਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਸਿੰਘ 100 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 200 ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਖੁੰਡੀ ਗਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਕਿੱਡੀ ਆ, ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਵੇ ਬੰਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘ ਬੰਨ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਸੀਦਪੁਰ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਵਾਰਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੋ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਚ ਜਿਹੜੇ ਹੜਾਤੇ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਭਾਜਪਾ ਗੱਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਹ 27 ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਕੌਣ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੌਰ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ,
ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਦੇ ਕੈਂਪ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਣਾ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਆ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸਰਦਾਰਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਂਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨਦਾਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਦਰਜਾ ਬੇਦਰਜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਦੋ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਾਇਓ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਜੋ ਹੜ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਪਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡੈਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਟਲ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਪੜ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂਆਂ, ਜੋ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਡਲ ਪਿੰਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜਪੁਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਲਣ ਮੱਜਰਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਇੰਗ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਉਹ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SYL ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ SYL ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ CRPF ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਖੜਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ
ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਤਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਵਿਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਾਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਨੇ 14 ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਝੁਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈਣ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਰ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰਾਉਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਲਾਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਲਮੇਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਡੇਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾੜਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਇਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜੋ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ।
ਸੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ PSC ਮੈਂਬਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ PSC ਮੈਂਬਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਫਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਸਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੇ ਵੇਖਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਏ ਨਾ 200-400% ਵੱਧ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 1% ਕਰਦੀ, 99% ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਲਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੋੜ PSC ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ USA ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਝੱਲੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੂਲੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ MA ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੋਪੜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀ, 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। 34 ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਚਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ,
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਮਾਣੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਲਕਚਰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਟਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਟਾਣੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲਾ ਨਿਹੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਾ ਚੱਲੀਆਂ ਚੰਨੇ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਭੌਵਾਲ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਸਤਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਤਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਤਫੇ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੁਸਤਫੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਤਫੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੋਸਟ ਮਰਿੰਡੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਪਸੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਰ ਸੈਣੀ ਤੇ ਪੂਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਫੜਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਕਈ ਜੱਜ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾਦਾ। ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗਾ। ਕੁਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਨੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਚੰਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ 6.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ ਜਵਾਨ ਦਾ। ਐਨਾ ਸਾਊ, ਐਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ। ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਨਾ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਝੱਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਘਰੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਰ ਪਈ ਆ, ਦੋ ਪਾਸੇ
ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਸ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਯਾਦ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਉਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਵਾਲ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਨਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੌਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਬੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਮਗਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜੇ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਕਰਾਲੀ ਸਿੰਘਪੁਰੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਜੋੜਾ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਕੱਚੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਛਾਤੀ 'ਚ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜੀਏ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚੂਨੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਕੌਮ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਟੌਟਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੌਮ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੌਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਦੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਕੋਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੜੂਆਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟੋਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਟੋਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਜ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੂਨੀ ਹੱਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਐਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਸੋਨੂੰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਲਾਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਚੇਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਦਾਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੋਧਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ ਬੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਪਦੇ ਗਦਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢੋ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਦਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਥੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਏ ਪਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਗੋਪਾਲੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਦੋ ਬਚਨ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੇਈ ਨਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤੁਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਾਬਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਜਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ 84 ਵਾਲਾ। ਉਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ।
ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਦੀਵੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੜਿਆਲ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਧਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮਤ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਹੜ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੂਹ ਆ ਬੈਠਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਪਛਾਣ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲਓ, ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਕਮ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ SGPC ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਵਿਪਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਨਕਸਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਈਵਨ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ CRP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚ ਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਇਆ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ। ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਸੋ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਢਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਢਾਤੀ, ਪੱਥਰ ਲਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੌਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਬੌਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 3 ਪਿਆਰੇ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਾਈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਫਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪੈਫਲੇਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਆਹ ਹਜੇ ਸਮੋਦ ਸੈਣੀ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਟੁੱਚਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਲੌੜ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੌੜ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੌਲ ਜੋ ਕਿ USA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ਲਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਪੀ 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਏ ਉਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਵੀ ਸਿਨਹਾ ਜੋ ਰੌ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਰੌ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸੀਗੇ, ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀਨੌ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਨੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਲਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਯਾਦਵ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ
ਬਹਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਢਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਕਰਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਆਪ ਬੰਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਢੋ ਰਹੇ ਆ, ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ, ਕੋਈ BSF, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੌਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਬੈਰਕਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਾਬੂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਘੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੌਜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, फिर सारे असी कहते हैं आप आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो हुण इहो जी गल ना करया करो। जो विहार इंडिया ने फौज दे ने तुहाडे नाल 1984 कीता, अज कीता, ये हमेशा याद रखियो कि जो भी फौज बाहर निकले आपां ने इन्हां दी इमदाद नहीं करनी, इन्हां दा रस्ता नहीं दिखाना, इन्हां दे नाल असीं कोई मिल वर्तन नहीं करना। अपने ट्यूबां तो ट्यूब वेल जिहड़े है उन्हां तो बिजली नहीं देनी, किसी तरह का रस्ता नहीं दिखाना। इन्हां दसना है कि जो साडे ते मुसीबत आउंदी है तो फिर तुसीं कित्थे हुंदे हो। ये जरूर मेरी गल मन्नियो कि आपां ने इन्हां दे नाल कोई मिल वर्तन नहीं करनी। सो अज असी बहुत वड्डे शहीदां दी बरसी दे उत्ते अज इत्थे हाजिर होए हैं। तो मैं समझदा कि इन्हां दी फोटो जिवें भागोवाल साहब कहंदे है, असी पूरी कोशिश करांगे कि अजायब घरां दे विच लगे ते बाकी दे शहीदां दे भी लगे जिवें होरां दी लगी है। ते आस करदा होया तुहाडा शुक्रिया करदा है, धन्नवाद करदा है ते फतेह अर्ज करदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो शहीद परिवारां नूं बेनती है भी जिवें जिवें उन्हां दे नाम बोले जाण, एक तां सारे इधर आके खलो जो ते जिस तरह जिस दा नाम बोलिया जावे ओह इकल्ला ही उत्ते स्टेज ते आवे, जिस दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब दी धन सन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश है ते इह मर्यादा बनी रवे। इन्नी क बेनती जरूर मन्नियो। एक एक परिवार ही स्टेज उत्ते हाजिर होयो। सब तो पहला बीबी तेज कौर जिहड़े श्रोमणी अकाली दल अंम੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ लीडर भी ने ते जिहड़े शहीद परिवार ने ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। हरजीत सो मैं बेनती करदिया शहीद भाई बीबी मनजीत कौर बब्बर वो भी इत्थे आ जाण। मान सिंह फतेह डैर, सरदार मान सिंह डैर शहीद, उन्हां दे प्रीतम कौर, जसवंत सिंह डैर, ये सारे जिन्हां दे नाम लिखाए ने सारे कृपा करके इत्थे आ जाओ ते ताकि टाइम ना लगे। सारे शहीद परिवारों को बेनती है इधरले पासे आ जाओ छेती तो छेती। जगजीत आप बोली चलो इधर आ जाओ। सरदार जसवंत सिंह जी डैर, रुपिंदर कौर डैर, मान सिंह जी डैर, प्रीतम कौर डैर, नसीब सिंह डैर, कुलवंत कौर डैर, गुलजार सिंह दुगरी, करमजीत कौर दुगरी, बलविंदर सिंह जी हरियाणा, भैन जरनैल कौर। तो
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨ ਬੁੱਢਾ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬੁੱਢਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਦਾ ਖਰੜ, ਮਾਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਰੜ, ਝਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਹਿਰ, ਮਾਤਾ ਅਵਤਾਰ ਡਹਿਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ, ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਰੜ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਹਾ ਕਲਾਂ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਹਿਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਡਹਿਰ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਡਹਿਰ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਡਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਡਹਿਰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨ ਬੁੱਢਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਓ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਜਾਓ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਝਰਮਲ ਸਿੰਘ ਡਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖਰੜ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਆ ਕਲਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਕੂ ਮਾਜਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਕਹਿਤਾ ਰਿਹਾ
ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗੀ ਕਾਲਮ ਕਮਾਲਪੁਰ, ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਝੱਲੀਆਂ, ਭਰਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਝੱਲੀਆਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਨਾੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨਿਊਆ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸ਼ੀਲਡ ਫੜਾਇਓ ਜੀ, ਸ਼ੀਲਡ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਆਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਖੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਊਵਾਲ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਖੜੂ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਾਕ ਸਿੰਘ ਇਉਂਦ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਉਂਦ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਭਾਊਵਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕਿੱਥੇ? ਲਿਫਾਫਾ ਦਿਓ, ਬੀਬੀ ਤੇਜ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਨੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸੋ
ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2-4 ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਤ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਜ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਪ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੋ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣ